energy. Isn't that true? We see animals like cows grazing in the fields. Then another example is that we humans have food 2 to 3 times in a day. Now all this food we eat is to obtain energy in the body. So we can say that food is the fuel required by the body to function properly and for the living organisms to survive. Humans perform all the day-to-day activities like walking, exercising, playing sports, dancing, climbing, etc. by using the energy obtained from the food they eat. But besides all these, do you all know that the body also requires energy even when we do not perform any physical activity? Like, say, just sitting around doing nothing, sleeping, or meditating. This is because that energy is required by the body for biological processes which continuously occur in the body, like breathing or beating of the heart. Therefore, to produce energy, food is the basic requirement for everyone. We as humans have a variety of food available to us to eat. The most simplest form of food is glucose. Here we say simplest form of food because our body can absorb glucose quickly and provide instant energy. We all know that sportsmen and athletes depend on this glucose syrup for instant energy. Also, a glucose drip is given to patients in the hospitals as they too need this instant energy. But we all know it's not a complete form of food. Food has many more components which when eaten together provide us with the required energy. Let's see what our daily diet looks like. We consume foods like rice, potato, and types of breads which provide energy but not as quickly as glucose. These foods contain starch, which is a complex form of glucose itself. And this starch is ultimately broken by the body into glucose. And therefore, starch is absorbed at a slower rate as compared to simple glucose molecules. Now, both these components, that is, glucose and starch, belong to a family of carbohydrates. But other than carbohydrates, there are other families like proteins, fats, and vitamins and minerals. So now let's look at the various food sources of these families. Since all the contents in these families provide energy, they are called as nutrients. When all these nutrients are present in some form in our diet in the right quantity, we call that diet to be a healthy and well-balanced diet. And the process of consuming all these nutrients and using them for the growth, maintenance, and repair of our body is called as nutrition. But what if all these nutrients are present in an imbalanced form in an individual's diet? That is, if the nutrients are in insufficient quantities, we say that the person is suffering from undernutrition. But on the other hand, what if any of these nutrients are in excess quantities? We say that it's overnutrition. Now, both these terms for an imbalanced form of nutrition in one's diet can be collectively termed as malnutrition. But commonly, we consider undernutrition as a major aspect of malnutrition. Besides this, we all have heard the term deficiency. Now, deficiency occurs if an individual fails to meet the daily requirement of only a particular nutrient. Thus, it is very important for all the nutrients to be present in a balanced quantity in our diet for a healthy and happy life. So, as promised, we did give you all the information you need about a healthy diet. But just so you know, our food eating habits have given rise to some unusual myths related to nutrition. Like, for example,
Some people say that skipping breakfast helps you to lose weight. But the fact is, research shows that breakfast skippers tend to overeat during the day. So don't go by the logic that by skipping a meal, you tend to consume less food. So now, since we have busted this well-known myth with a very important fact, we would like to tell you only one thing. Eat well and stay healthy. If you like this session, please hit the like button and leave in your valuable comments. আশা করি আপনারা ভিডিওটা এনজয় করছিলেন কিছুক্ষণ আগে। অ্যাজ ইউজুয়াল আপনাদের কাছে আমি অভিজিৎ স্যার রোজ এই সময় আপনাদের কাছে উপস্থিত হই রিলেটেড টু প্রোডাক্টের ব্যাপারে নতুন কিছু ডিসকাশন করার জন্য আপনাদের কাছে আসি। তো যে ভিডিওটা আপনারা দেখছিলেন এটা একটা এক্স্যাক্টলি নিউট্রিশনের ভিডিও আছে। এটা এক্স্যাক্টলি আমাদেরকে এই জিনিস শেখায় যে আমরা অনেক সময় ভাবি যে কম খাওয়া দাওয়া যদি করি, পেট যদি খালি রাখি বা কখনো কখনো যদি খাবার স্কিপ করি, মিস করে ফেলি, তাহলে আমাদের ক্যালোরিজকে আমি কম করতে পারবো, আমার বডি ওয়েটটাকে কম করতে পারবো, আমার বডির মধ্যে আনওয়ান্টেড যে ফ্যাটস জমে আছে সেটাকে কম করতে পারবো। কিন্তু রিসার্চ বলছে এক্স্যাক্টলি আমরা যখন সকালবেলায় নিজের ব্রেকফাস্টটাকে স্কিপ করি, মিস করি, তো আমাদের আরো বেশি করে খেতে ইচ্ছে করে সারা দিনে। তো আমি চাইছি বডি ওয়েট কমাতে, কিন্তু যদি আমার সাথে বডি ওয়েট বেড়ে যায় তাহলে আমার রেজাল্ট যেটা পাওয়া উচিত সেটা পাচ্ছি কি? তো সেই সমস্ত জায়গা থেকে আপনার কাছে একটাই অনুরোধ আছে যে আপনি যে খাবার দাবার খাচ্ছেন সেইটা যেন যতটা দরকার ততটা যদি খান সেটা ইজিলি ডাইজেস্ট হয়, এবং সেটা যদি ভালো যে কোনো কোয়ালিটি ফুড যদি আপনি রেগুলারলি নেন তাহলে সেটা আপনার বডির মধ্যে এনার্জি ভরপুর দিতে পারে। যদি কোনো ঘাটতি হয় তাহলে স্মার্ট ভ্যালু আছে, স্মার্ট ভ্যালু নারিশ আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে। তো এখানে আজকে আমরা দেখছি অনেক নতুন বন্ধুরা এখানে জয়েন করেছে, যারা ফার্স্ট টাইম রয়েছে। তো তাদের সকলের কাছে একটাই অনুরোধ আছে, নিজেদের ভিডিওস গুলিকে যদি আপনারা অন করেন তাহলে খুব ভালো হয়। এট দি এন্ড অফ দি ডে আমাদের ক্লোজিং শেষ হয়ে গেছে, আমরা এই মাসের ফার্স্ট ডেতে আছি এবং এই ইয়ারের লাস্ট মান্থে আছি। তো করোনা 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 যবে দিয়ে করোনা এসেছিল তবে দিয়ে সবাইকে করোনা একটা জিনিস শিখিয়েছিল, দ্যাট ইজ কল্ড করোনা। মানে কোনো কাজ করো না, কোনো জায়গায় যেও না, তো সবকিছুতে না 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 এনে দিয়েছিল। তো সেইভাবে আমাদের অনেক সময় এরকম একটা পার্টিকুলার টাইম ফেজ গেছে যেটা আমরা কখনো কল্পনা করিনি, এবং তার সাথে সাথে আমাদের সাথে এরকম কখনো ঘটবে আমরা কখনো ভাবিও নি। লাস্ট 100 ইয়ার্সে আমাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ কখনো বন্ধ হয়নি, যেটা এই বছর 2020 সালে হয়েছে। তো আস্তে আস্তে করে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু গুড নিউজ, পজিটিভিটি দেখতে পাচ্ছি যে রেলওয়েজ আরো নাম্বার অফ ট্রেনস বাড়াতে চলেছে, স্পেশালি প্যাসেঞ্জার ট্রেনস, এবং কিছু কিছু জায়গায় লোকাল ট্রেন চালানোর সংকেতও আসছে। তার সাথে সাথে ভ্যাকসিনেরও অনেক রকম গুড নিউজ আসছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি মার্কেটে এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবিলিটি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাক, যার কারণে সাধারণ মানুষের জীবিকা আবার যেন সবাই ফিরে পায়। তো আজকের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকজন জয়েন করেছেন, কিন্তু সবার ভিডিওস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন হচ্ছে না। মেবি ইন্টারনেটের জন্য হতে পারে, কিন্তু যদি আপনার ভিডিও যদি আপনি অন করেন তাহলে এক্স্যাক্টলি আপনার ফোকাস আরো বেশি অ্যাক্টিভ থাকবে। তো দেরি না করে আজকে যে প্রোডাক্ট নিয়ে ডিসকাস করব সেইটা এক্স্যাক্টলি আমাদের বডির মধ্যে যে লাল তত্ত্ব রয়েছে, যেটা বলি আমরা রক্ত, সেই ব্লাডকে তৈরি করতে সাহায্য করে আমাদের বডির মধ্যে। রেগুলারলি যদি এই প্রোডাক্টটা ইউজ করা হয় তাহলে এক্স্যাক্টলি আমাদের সাথে সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না, যেটা অনেক মহিলা বা অনেক ব্যক্তির সাথে এই দুর্ঘটনাটা ঘটতে যায়। তো এখন দেখি তাদের সাথে কি ঘটে, যেটা আমি একটা ছোট্ট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনাকে বোঝাতে চাই।
করি আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। তো সেশন চলাকালীন আপনি আপনার যদি কোনো রকম জানবার থাকে তাহলে চ্যাটের মাধ্যমে আপনি অবশ্যই আমাদেরকে পপ আপ করতে পারেন, আমরা আপনাকে রিপ্লাই করার চেষ্টা করব। তো এই শব্দটা আপনারা অনেকেই শুনেছেন, দেখেছেন বা কারোর কাছে অভিজ্ঞতাও নিয়েছেন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যানিমিয়া। এটা যদি আমাদের বডিতে হয়ে যায়, এক্স্যাক্টলি রক্তের অভাব হয়ে যায়। রক্ত যেরকম আমাদের বিজনেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের ফান্ডস এর দরকার পড়ে, বিজনেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের প্রপার টাইপ অফ ক্যাশ লিকুইডিটি মেইনটেইন করতে হয়। তো বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিজনেসে রক্ত হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ফিনান্স। তো আমাদের যে রক্ত আছে সেটা হচ্ছে ব্লাড, আর সেই ব্লাড রেগুলারলি আমাদেরকে সার্ভাইভ করতে সাহায্য করে। আমাদের প্রত্যেকটা সেল, আপনারা রেগুলারলি, আমরা এর আগে অনেকগুলি ট্রেনিং সেশন করেছি যেখানে আমরা আপনাদেরকে বোঝাই যে আমাদের সেল ফাংশনটাকে কি করে ইমপ্রুভ করতে পারি, সেই কোর্সগুলিকে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে আমাদের এই রক্ত। কিন্তু যদি আমরা সেই কোর্সকে সাহায্য করার জন্য যতটা পরিমাণ হিমোগ্লোবিন মেইনটেইন করতে হয় সেইটা যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের সাথেও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেরকম করোনা কালে ম্যাক্সিমাম মানুষকে বলা হচ্ছে মাস্ক অবশ্যই ইউজ করুন, যেখানে বাইরে যাচ্ছেন মাস্ক ছাড়া বাইরে যাবেন না। কিন্তু যদি আপনি মাস্ক সরান তাহলে কোভিড আপনার বডিতে চলে আসতে পারে। কেন না, বিনা অনুমতিতে তারা অনেক সময় চলে আসে, যার কারণে অনেক রকম সমস্যা বডিতে দেখা যায়। তো আসুন দেখি সেই অ্যানিমিয়া কি। অ্যানিমিয়া এক্স্যাক্টলি একটা এমন কন্ডিশন যে জায়গায় আপনার বডির মধ্যে হিমোগ্লোবিন লেভেল কম, মানে আপনার বডির মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন যতটা পরিমাণ বা কনসেন্ট্রেশন হওয়া উচিত সেটা নরমাল থেকে ইমব্যালেন্স হয়ে যায়। তো আমাদের সাথে যাতে এইরকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, আমাদের রেগুলারলি পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন বা আমাদের রক্তের যতটা হিমোগ্লোবিন দরকার সেটা আমাদের মেইনটেইন করতে হবে। এট দি এন্ড অফ দি ডে আমাদেরকে যদি জীবিত থাকতে হয় অক্সিজেন আমাদের রেগুলার দরকার পড়ে, আর এই অক্সিজেনকে প্রত্যেকটা কোষে নিয়ে যেতে সাহায্য করে ব্লাড, আর তার মধ্যে হিমোগ্লোবিন যেটা ওয়ান অফ দি প্রোটিন আর ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আমাদের বডির মধ্যে। তো রেগুলারলি যদি আমাদের ভালো জীবিকা চাই, প্রপারলি আপনার বডিকে মেইনটেইন করতে চাই, তাহলে এই টাইপের লেভেল আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে। মানে একজনের যদি আমি 100 ml যদি ব্লাড তার বডি থেকে বার করি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 গ্রাম হিমোগ্লোবিন লেভেল তার বডিতে থাকা উচিত, যেটা আমাদের রেগুলারলি দরকার। আমাদের বডির মধ্যে অনেক কোষ তৈরি হয়, অনেক কোষ ড্যামেজ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সেই যে তৈরি, রিপেয়ারিং এন্ড আদার ওয়ার্কস যেটা আমাদের করতে হয় সেটা আমরা প্রপারলি করতে পারি উইথ দি হেল্প অফ ওয়ান প্রপার হিমোগ্লোবিন লেভেল মেইনটেইন করার ক্ষেত্রে। মানে আমাদের 120 দিনের মধ্যে প্রত্যেকটা কোষ খারাপ হয়ে যায় বা আদার কিছু হয়ে যায়, সেইটা আমাদেরকে প্রপারলি মেইনটেইন করতে সাহায্য করে এই হিমোগ্লোবিন, যেটা আমাদের বডিতে রেগুলার প্রত্যেকটা ফলিক অ্যাসিড, B12 এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আমাদের বডিতে। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু এটা নিজের কাজ চালিয়ে যায়। অনেক সময় দেখবেন যারা রান্না করেন বা বেশি হেভি কাজ করেন তাদের বডির মধ্যে সমস্যা দেখা যায়। সেইটা যাতে আপনার বডি কোনো সমস্যা না হয়, প্রপারলি আপনি মেইনটেইন করতে পারেন, ব্লাডের মধ্যে অক্সিজেন লেভেল মেইনটেইন করতে সাহায্য করে। তো এই করোনা কালের টাইমে আমাদের রেগুলারলি যে অক্সিজেন সাপ্লাই মেইনটেইন করতে হচ্ছে, বডিকে ইমপ্রুভ করতে হচ্ছে, স্ট্রং রাখতে হচ্ছে, সেই জায়গায় রেগুলারলি আমাদের
ব্লাড ভেসেল বা ব্লাডের পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন লেভেল মেনটেন করতে হবে। কেন না এই আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, বি12 যদি আপনি রেগুলারলি নেন তাহলে আপনার বডির মধ্যে ব্লাড তৈরি হতে সাহায্য করবে। এখানে আপনারা পিকচারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে যার বডিতে হিমোগ্লোবিন লেভেল কম থাকে সেখানে দেখুন ক্রস মার্কস করা আছে আর ব্লাড ভেসেলস গুলি অনেক ছোট ছোট, যার কারণে অক্সিজেন নিয়ে ট্রাভেল করার ক্ষমতা কম। কিন্তু যদি আমার হিমোগ্লোবিন লেভেল সঠিক মাত্রায় থাকে সেইখানে দেখুন পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিমোগ্লোবিন এর কারণে আপনার অক্সিজেন সাপ্লাই প্রপারলি আপনার বডিতে হচ্ছে। তো অ্যানিমিয়া যদি আমরা গ্লোবাল সিনারিও দেখি তো আমাদের প্রত্যেক বছর 10%, 5%, 15% পপুলেশন বাড়ছে। যেরকম যেরকম আমাদের পপুলেশন বাড়ছে, দেশের আবাদি বাড়ছে, সেরকম আমাদের রোগ বাড়ছে। অ্যানিমিয়া বেশিরভাবে আমরা বডিতে দেখতে পাচ্ছি। তো সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের কোনো রকম যদি সমস্যা না হয় তাহলে এটাকে আস্তে আস্তে করে কমাতে হবে। যদি আমরা কমাতে চাই তাহলে সেটার জন্য আমাদের প্রপার স্টেপ নিতে হবে আর একটা সলিউশন দরকার। আর সেই সলিউশন স্মার্ট ভ্যালু দিতে পারে, যেটা হচ্ছে নারিশ আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড। আশা করি আপনারা সবাই এই প্রোডাক্টটাকে খুব ভালো করে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন, ব্যবহার করেছেন। আর এটা রোজ নিত্য প্রয়োজনীয় হিসেবে আমাদের দরকার। কেননা রক্ত আমাদের বডিতে প্রত্যেক ন্যানো সেকেন্ড পুরো বডির মধ্যে যাতায়াত করছে। আর এই রক্তকে বিট কে করাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি পাম্প করছে আমাদের হার্ট। আর সেই জায়গায় হার্ট যদি ভালো রাখতে হয়, ব্লাড ভেসেলস যতটা দরকার ততটা পর্যাপ্ত যদি থাকতে হয়, তাহলে আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিডের খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল চলে আসে। তার মানে এটা নয় যে আপনারা অনেক সময় চাপা কলের জল খান, তার মধ্যেও আয়রন থাকে, সেটা খেলেও আমার বডির মধ্যে আয়রনের লেভেল মেনটেন থাকতে পারে। অনেক কারোর কাছে এরকম প্রশ্ন থাকতে পারে। এক্স্যাক্টলি সেই আয়রন আর এই আয়রনের মধ্যে তফাৎ আছে। আমাদের বডি এক্স্যাক্টলি প্রপার টাইপ অফ আয়রন চাই যেটা আমরা খাদ্য থেকে পাই, আর ওইটা ইজিলি আমাদের বডিতে অ্যাবসর্ব হয়। আর সেটাকে অ্যাবসর্ব করাতে সাহায্য করে ফলিক অ্যাসিড। এটা আমাদের বডির মধ্যে এনার্জি প্রোডাকশনটাকে বাড়ায়। ইনফেকশন যদি আমাদের বডিতে হয়ে যায়, সেই ইনফেকশনটাকে ছড়াতে দেয় না আর আপনার মাসেলস কে স্ট্রং বানাতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন 2 to 5% আয়রন আমাদের ডায়েট থেকে রেগুলারলি দরকার পড়ে, কিন্তু এটাই আমরা যতটা দরকার ততটা নিজের বডির মধ্যে দিতে পারি না বিকজ অফ অনেক রকম রিজনের জন্য। তো রেগুলার যদি আপনি সাপ্লিমেন্ট ইউজ করেন তাহলে আপনার বডির মধ্যে আয়রনের কখনো ঘাটতি হবে না। তো এই আয়রন এন্ড ফলিক অ্যাসিড ভেরি এসেনশিয়াল ফর গ্রোথ অফ সেল। মানে আপনার যে সেলগুলি আছে, কোষগুলি আছে, সেইগুলিকে বড় করতে বা সেইগুলিকে গ্রোথ করাতে সাহায্য করে ফলিক অ্যাসিড। তার সাথে সাথে ব্রেন ফাংশনটাকে ইমপ্রুভ করায়। যাদের স্পেশালি লেডিজদের যাদের বডির মধ্যে লাইফ আছে বা যাদের বডির মধ্যে একটা বেবি আছে, তাদের বডিতে আয়রনের পর্যাপ্ত দরকার মেনটেন করতে হয়। কেননা আয়রন তাদের বেশি করে কনজিউম করতে হয়, কেননা তাদের বডির মধ্যে আরেকটা লাইফ অলরেডি রয়েছে, সেটা আস্তে আস্তে করে গ্রো করছে। তো তাদের খাবার কনজাম্পশনটাকে বাড়াতে হয়, তার সাথে সাথে বডির মধ্যে বেশি মাত্রার রক্ত দরকার পড়ে। তো এইটা আমাদের রেড ব্লাড সেলস বা রেড ব্লাড ক্লটস মেনটেন করতে সাহায্য করে আয়রন এন্ড ফলিক অ্যাসিড। যাদের নিউরাল টিউবে ডিফেক্ট হয়ে যায়, স্পেশালি আমার যেখান থেকে যে ছোট বাচ্চাদের খাবার দাবার যায় মায়ের গর্ভের মধ্যে যখন থাকে, সেইখানে প্রপার খাবার দাবার মেনটেন করতে সাহায্য করে এই নিউরাল টিউব। তার বডির মধ্যে অনেক সময় প্রপার ডায়েট বা প্রপার নিউট্রিশন পৌঁছাচ্ছে না, সেইটাকে মেনটেন করতে সাহায্য করে এই নিউরাল টিউব। আর এই নিউরাল টিউব যদি ডিফেক্ট হয়ে যায় বা প্রপারলি ফাংশন না করে তাহলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে। যাদের বডির মধ্যে
ডিজিনেস রয়েছে বা রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, সোরাইসিসের সমস্যা, সেই সমস্ত জায়গায় ফলিক অ্যাসিডের খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে হয়। এবং ক্যান্সার আপনার বডিতে জন্ম নিতে পারে না বিকজ অফ নারিশ আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড প্রপারলি যদি আমাদের বডিতে কাজ করে। এটা কোথায় কোথায় আমাদের খুবই ইউজফুল, স্পেশালি এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য খুব ভালো, ফাইট করে ইনফেকশন, মাসলস বিল্ড করতে, টিনেজার গার্লস বা যাদের আয়রনের অভাব আছে বডিতে তাদেরকে অবশ্যই নারিশ আয়রন এন্ড ফলিক অ্যাসিড দিতে হবে। এবার এটা ইউজ করার পদ্ধতি হচ্ছে রোজ সকালবেলায় আর বিকেল বেলায়, বা আপনি লাঞ্চের পর বা ডিনারের পর একটা একটা করে যদি রেগুলারলি নেন, ইটস ভেরি ভেরি ইউজফুল। এমআরপি 699 আছে, এপি 604 এবং মাইলস হচ্ছে 2.5 মাইলস। নারিশ আয়রন এন্ড ফলিক অ্যাসিড ইউজ করুন। আর নিজের বডির মধ্যে রক্ত যেটা তৈরি হচ্ছে না, রক্ত যেটা প্রপারলি ফাংশন করছে না, সেটাকে প্রপারলি মেইনটেইন করতে সাহায্য করে আপনার বডি। তো নারিশ আয়রন এন্ড ফলিক অ্যাসিডের যদি আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকে বা কোনো রকম জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন, কেননা এরপরে আমি আদার অফার্স এর ব্যাপারে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব। তো আপনার কাছে রেজ হ্যান্ড অপশন আছে, রেজ হ্যান্ড অপশনের মাধ্যমেও আপনি জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি তন্ময় মন্ডল। তন্ময় দা বলুন, আপনাকে আনমিউট করেছি। হ্যাঁ, যাদের ওই কিডনির সমস্যা আছে ওটা সমস্যা সমাধান হবে? রক্ত উৎপন্ন হচ্ছে না তাদের? দিতে পারে, কিন্তু স্পেশালি কিডনির জন্য অ্যালোভেরা জুস ভালো কাজ করে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে রক্ত উৎপন্ন হচ্ছে না? হ্যাঁ, তো ওখানে আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড বা আপনি তার সাথে সাথে একটা ননি প্রিমিয়ামও দিতে পারেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আর বলুন। B12 বলুন। B12 হ্যাঁ, B12 ওর মধ্যে রয়েছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। বলুন দা, বলুন। বলুন দা, বলুন, আপনাকে আনমিউট করেছি। আওয়াজ আসছে না, অডিও সিস্টেম দেখুন ঠিকমতো লাগান। মনে হচ্ছে পলুদার কাছ থেকে আমরা আওয়াজ পাচ্ছি না প্রপারলি। আজকে পলুদার কানেক্টিভিটি এরর আসছে। একবার বন্ধ করে একবার রিস্টার্ট করে আপনি জয়েন করুন, তাহলে সবার জন্য সুবিধা হবে। সুবর্ণ দেন, বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে যাদের হার্টের প্রবলেম থাকে, আপনি তো বললেন যে রক্ত হার্টের দিকে ভালো থাকলে রক্ত হয়, তো হার্টের প্রবলেম যাদের থাকে তারা কি এটা আয়রন ফলিক অ্যাসিড খেতে পারে? খালি আয়রন খেলে হবে না, তার সাথে সাথে ননি গোল্ডও নিতে হবে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে, যাদের একজন আছে যে মানে শাকসবজি খাচ্ছে কিন্তু হজম হচ্ছে না, যে যেরকম খাচ্ছে সেরকমই পড়ে যাচ্ছে, তাহলে ওনাকে হুইট গ্রাস জুস খাওয়ান এবং জলটা একটু দেখে নেবেন কি জল পান করে। আচ্ছা, কি জন মানে পান করতে হবে ওদের? কিনা জল? না, জল না, যে জল পুরো পরিষ্কার সেটা পান করাই সবার জন্য ভালো। ঠিক আছে স্যার। অরূপ সামন্ত, বলুন। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, বলুন। বলছি স্যার, একজনের স্যার স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা আছে, 26 ইয়ার বয়স আর কি।
তাকে কি দেওয়া যাবে? ননি প্রিমিয়াম দিন আর একটা নারিশ ট্রিপল ক্যালসিয়াম দিয়ে দিন। ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, রাহুল নন্দী বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, অদৃশ্য, পুরো মিস্টার ইন্ডিয়া। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং। হ্যাঁ, বলছিলাম যে স্যার আমার একটা দিদির তো বুকে ব্যথা হচ্ছে, মানে মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হয়। এটা আপনার হচ্ছে প্রায় 4-5 বছর ধরে হচ্ছে। কোথায় থাকে? হ্যাঁ, কোথায় উনি বসবাস করে বা কোথায় থাকে? বাড়িতেই থাকে। না না, বাড়িতে তো ম্যাক্সিমাম মানুষই থাকে। আমি তো ভাবিনি যে স্টেশন বা এয়ারপোর্টে থাকে। আমি বলছি বাড়িটার তো কোনো অ্যাড্রেস হবে না, এমন তো নয় যে পৃথিবীর বাইরে আছে। আচ্ছা, কোতুলপুরে, হ্যাঁ, বাঁকুড়ার কোতুলপুর। বাঁকুড়ার বাঁকুড়া কোতুলপুর। কোতুলপুর। ওনাকে জল যেটা দেন সেই জলটা পরিষ্কার জল ব্যবহার করবেন, কেননা বাঁকুড়ার জল আমরা অনেক সময় দেখেছি জলের একটা সমস্যা রয়েছে, আয়রনের কনসেন্ট্রেশন প্রচন্ড হাই। হ্যাঁ। তো জলটাকে ওনাকে ফুটিয়ে ছেঁকে খাওয়ানো। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে হ্যাঁ। তার সাথে সাথে আপনি ওনাকে আহ, আমাদের ননি গোল্ড দিতে পারেন। মনি গোল্ড। আচ্ছা আচ্ছা। মোটামুটি 22 বছর বয়স তো, 22-23 বছর। আর 22 বছরে একজন বাচ্চা থেকে অ্যাডাল্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। 22 বছর আগে উনিও তো বাচ্চা ছিল, এখন পুরো অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, তাতে কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা। ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ও হ্যাঁ। অরূপ সামন্ত বলুন, কি বলছেন? বলছি স্যার, ট্রিপল ক্যালসিয়ামটা কিভাবে ইউজ করতে হবে? মুখ খুলবেন লাঞ্চের পর, আর মুখে দেবেন একটা করে ট্যাবলেট, আর জল খেলেন। লাঞ্চের সেরকমই পর? আপনি ডিনার করার সময়ও ব্যবহার করতে পারেন। দিনে তাহলে দুবার স্যার, তাই তো? আর দিনে দুবার। ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। সুবর্ণা গোয়েন বলুন। বলছি, মানে অনেক বয়স হয়ে গেলে তো মাঝে ব্যথা থাকে, কিন্তু 22 বছরে যাদের মাঝে ব্যথা তাদের কি প্রবলেম, মানে কি এটা প্রবলেম? মেনলি তাদের রক্তের প্রবলেম আছে, রক্ত পরিষ্কার নেই, রক্তের মধ্যে প্রচন্ড দূষণ রয়েছে, এবং উনি খুব বেশি হেভি কাজ করতে যায়, তার জন্য হতে পারে। আপনার তো একটা ক্যাপাসিটি আছে, 7 দিনের খাবার তো আপনি একদিনে খেতে পারবেন না, বা না 7 দিনের কাজ আপনি একদিনে করতে পারবেন না। না তো স্যার। সেই জায়গায় আপনি এক্সট্রা প্রেসার যদি দিয়ে থাকেন আপনার বডিতে, তাহলে সমস্যা আসতে পারে। আচ্ছা, তাহলে রক্তে যে দূষিত ওটা আয়রন ফলিক অ্যাসিড খেলে কমবে? আয়রন ফলিক অ্যাসিড এবং তার সাথে সাথে একটা ননিও ইউজ করবেন। ননি আইদার প্রিমিয়াম নাহলে গোল্ড। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। হুম। অঙ্কিতা বেতাল বলুন। আপনার আনমিউট করুন, আপনি মিউট আছেন। অঙ্কিতা বেতাল বলুন। বলছিলাম স্যার, যে আমি প্রতিদিন খাবার খাই কিন্তু আমার সেটা হজম হচ্ছে না, আপনি সেটার বুঝলেন জন্য কি কি করে যে করবো? হজম হচ্ছে না? স্যার প্রতিদিন তো গ্যাস হয়ে যাচ্ছে, আর মাথা যন্ত্রণা আচ্ছা, হচ্ছে প্রচুর। আপনি একটা কাজ করুন, আমাদের হুইট গ্রাস জুসটা ইউজ করুন, আমাদের একটা করে কম্বো আপনি ইউজ করুন। একটা পুরো কম্বো যদি আপনি ইউজ করুন, আপনার কোর্স পুরো হয়ে যাবে। আপনি কোথায় থাকেন? বাঁকুড়া জেলা, কতুলপুর। বাঁকুড়া। জলটা কাইন্ডলি একটু দেখে রেগুলারলি পরিষ্কার জল ব্যবহার করুন, বা জলটাকে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে ব্যবহার করুন। ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো হ্যাঁ বলুদা বলুন। আজকে মনে হচ্ছে বলুদার কানেক্টিভিটি আসছে না, ফোনটাকে রিস্টার্ট করে আপনাকে বললাম জয়েন করার জন্য। মনে হচ্ছে অডিও কাজ করছে না বলুদা। হ্যাঁ, ইনটেক্স কিছু বলবেন? হ্যাঁ
হ্যাঁ স্যার বলছি, আমার কাকিমার না লিভারে চর্বি জমে গেছে, এর জন্য কি খেলে লিভারে চর্বিটা কমবে আর কি? তাকে মাংস খেতে বানাবে। মাংস যখনই খায় ওটার সাথে চর্বি চলে আসে। দেখবেন অনেকে বিরিয়ানি খায়, চাল খেতে যায় কিন্তু তার সাথে মাংস চলে আসে। এই জাতীয় অয়েলি খাবার যেন কম খায় এবং আমলা জুস উইথ হানি ইউজ করতে পারে। ঠিক আছে? আমলার জুস। আর আমার শাশুড়ি বলুন। টিউমার অপারেশন হয়েছিল, শাশুড়ি টিউমার অপারেশন করেছিলাম, তো এখন সেই টিউমার ওইখানটায় যন্ত্রণা করছে, আর মানে ভিতরে ইনফেকশন হয়েছে, কিন্তু পূজা রক্ত এক সাইড দিয়ে অপারেশন কতদিন আগে হয়েছে? অপারেশন হয়েছে আজকে 8 বছর। 8 বছর? হ্যালো হ্যালো, আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ স্যার 8 বছর হয়ে গেছে অপারেশন হয়েছে। 8 হ্যাঁ বছর আসছে। হয়ে গেছে, অপারেশন হচ্ছে, এখন আবার পেন হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ পেন হচ্ছে এবং পুজ আর রক্ত ব্লাড বেরোচ্ছে এক সাইড দিয়ে। ওনার বয়স কত? 55-56 হবে। 56। তাহলে ওনাকে আপনি একটা ননি গোল্ড দিতে পারেন এবং তার সাথে সাথে আমলা জুস উইথ হানি ইউজ করুন। আমলার জুস। ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ সন্দীপ নন্দী, সন্দীপ নন্দী কিছু বলবেন? সন্দীপ নন্দী আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, আপনাকে আনমিউট করেছি। বলুন বলুন সন্দীপ নন্দী, আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম পায়ে ব্যথা, 57 বছর বয়স, মানে পায়ে ব্যথা খুবই হয় এবং গরম জলটা হলে ঠান্ডা জল আপনার আওয়াজটা একটু জোরে বলুন তাহলে ক্লিয়ার আসবে। হ্যাঁ পায়ে খুব ব্যথা হয়, মানে গরম জল আর ঠান্ডা জল দিলে কিছুদিন ঠিক থাকে, তারপর আবার ওরকমই হয়। সেটা কি করণীয় আছে একটু বলবে? ওনাকে আপনি পেন অয়েল ইউজ করান আর ট্রিপল ক্যালসিয়াম আর হুইট গ্রাস জুস। ট্রিপল ক্যালসিয়াম। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে? হুম। আর কিছু? না না স্যার, এইটাই একটু জানার জন্য ফোন করি। সুবর্ণা জ্ঞান বলুন। বলছি স্যার, টিউমার হলে কি মানে টিউমার কি মানে অপারেশন করতে হবে নাকি এমনি আমাদের ননির মাধ্যমে গলিয়ে দেওয়া যাবে ননি টিউমারটা? প্রিমিয়াম ইউজ করাতে পারেন, ননি প্রিমিয়াম নাহলে ননি কোকাম। যদি ননি কোকাম স্যুট করছে না তাহলে ননি প্রিমিয়াম দিন, কেননা কোকামের কনসেন্ট্রেশন বেশি অনেকে কাউকে স্যুট করে না, তো ননি প্রিমিয়াম দিতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্টদের সাথে আমরা ডিসকাস করেছি এক্সেপ্ট পলুবাড়ি। পলুবাড়ি কে ওনার কিছু কানেক্টিং এরর আসছে, যার কারণে ওনার সাথে আমরা কথা বলতে পারছি না। তো এবার আপনাদের সাথে ওই অফার্স গুলি আপনাদের কাছে শেয়ার করে দিতে চাই। যে অফার্স এর ব্যাপারে আপনাদের সাথে কথা বলছিলাম, আমাদের কাছে 50 কম্বো মাইল যেটা অলরেডি রয়েছে প্রোটিন লাইফের, যেটা আমাদেরকে হেল্প করবে 50 কম্বো মাইলস, যার মাধ্যমে আমরা ইজিলি আরো মোর এন্ড মোর ইউজারকে কম্বো প্রোডাক্ট দিতে পারবো এবং মাইলস অ্যাচিভ করতে পারবো। 100 মাইলস আমাদের অনেক সময় আমাদের 100 মাইলস এর কম্বো খুব ভালো ইউজফুল ওয়েতে কাজ করে, তো 100 কম্বো মাইলস এরও আপনার কাছে কম্বো রয়েছে। তার সাথে সাথে 40 কম্বো মাইলস এর রয়েছে, যেখানে ভ্যানিলা চকলেট আর ননি গোল্ড এর কম্বো রয়েছে। 25 এর রয়েছে আমাদের কম্বো 25 মাইলস, প্রোটিন ভ্যানিলা এবং কোকাম প্রিমিয়াম মিক্স করে আসছে, এবং তার সাথে সাথে 25 এর একটা আমাদের ননি কোকাম এবং প্রিমিয়াম মিক্স করে চকলেটের কম্বিনেশনে আসছে।
তো ডিফারেন্ট ফ্লেভারস এর ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস আমাদের কাছে, যাতে আপনার কাছে ছোট কম্বো রয়েছে, বড় কম্বো রয়েছে এবং মিডিয়াম সাইজের কম্বো রয়েছে, যেটা আপনাকে বিজনেস করতে গিয়ে এবং ম্যাক্সিমাম ইউজারের কাছে প্রোডাক্ট নিয়ে রিটেল করতে সাহায্য করবে। কেননা রিটেলের আমাদের অফার চলছে, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিগেল রিটেল ক্লাব মানে 250 মাইলস যদি আপনি করেন তাহলে ওয়ার্থ অফ 2999 রুপিস এর প্রোডাক্ট ফ্রি পেয়ে যাবেন। যদি আপনি 500 রিটেল মাইলস নিজের আইডিতে করতে যদি পারেন তাহলে 6999 রুপিস এর প্রোডাক্ট ফ্রি পেয়ে যাবেন। 1000 রিটেল মাইলস যদি আপনি করতে পারেন তাহলে এলইডি টিভি, যেখানে আপনি অনেক রকম এন্টারটেইনমেন্ট মনোরঞ্জন আপনি করতে পারেন, সেই সমস্ত কিছু টোটালি ফ্রিতে আপনার কাছে চলে আসতে পারে। তার সাথে সাথে কখনো কখনো আমাদের রিটেল করতে গেলে বা প্রোডাক্টের ব্যাপারে জানতে